समय समय केतबेले झड़ नहीं आसो से कथा कहीं भी कहीपर। प्रकृतिर झड़ पशुपक्षी घर भांगे आउ अदृश्यर झड़ संपर्कर घर। जुक्ति तर्क वर्तमान को सीना सुधारी पारे हेले भविष्य को पूरा ध्वंस कर दिए। क्या भरसार तो भाग्यर भेला को कहीं केबे कौन भसाई पारिबो ना कूलर काल को लंघी पारिबो। से कहार अनुमति हो बा सहमति से ही समय स्रोत रे आसीथिबा झड़ निज झुंकार बाया जड़र बसा को भांगी दिए। बन्यारे बेंग फुलार डहल डाक को उच्च पर्वत पर बसी डामरा काऊ पाखक केबे कौन पहुंचाई पारे ना ड्राकुलार गंभीर भीतर निजक मुक्त कराई पारे। शीत दिन खरार ओसम छुआ सीना भल लगे हेले से ओसम छुआ ग्रीष्म गंगा उपर जब निजर प्रकोप परसी दिए सब संसार सागर सुखा को समय लगे। आकाश केबे रंग लगे केबे छाड़े से कथा हुए तो आपण मैंने प्रकृति जानी किंतु मु जानी। मृगनयन हाथर मेहंदी जब मदिरा माड़े लिभि जाए सेबे सेबे भल भाव बगरा होता तटका छुंक दिया बाहाघर डालमा आंबिड़ा को समय लगे। छुंकर बास्ना छिंक हो गले बाहाघर छिटा बाहाघर छिटा अलसी आखिरे श्रावणर सुर गाइबा आरंभ कर। आज आसंतु ता बापा भाई যৌতুକ ବାବଦରେ ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ୍ 1240 ଭୋଲ୍ଟ ଟ୍ରେନବର୍ଡ 12 କେଜି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କଥା କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆମେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଯେ ମୁହଁ ପୁରାଇ ମାଗିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଲୋ ମା, ଚାଳ ଛପର ଘରର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼ୁ ଜାଣିବେ ଏସବୁ। ଭଲ କଥା, ଯୋଉଠି ବରଯାତ୍ରୀ ବାବଦକୁ 500 ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଠି ବର ଆଉ କ'ଣ ମାର୍କୁଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇ 50 ଗଲେ ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ପକାଇବୁ ବୋଲି 1000 ଲୋକଙ୍କ ଆୟୋଜନ କଲୁ। आमको कौन ओजारी पकाई ना कौन आमे एते खर्च करुचु। हौ चतुर्थी पिंड पड़ा पूर्व गोपा भाई तो कही आसवे जदि ए सब न मिले चतुर्थी पिंड पड़ो ना से झील को नहीं पिंडारे बसाइबी तमें सब साई लोक देखनी। सासु वसुंधरार ये मुहमुड़ा कथा को प्रीति निज कोठरी थाई ठीक से शुणी पारुला। बाहाघर पूर्व से निज बापा को बार बार कही बापा ए बापा बो मरबार अनेक दिन हो गला बहुत दिले हुए तो मो मनोरध कथा को कही था हेले तुमको कहबा को साहस ना। तुम्हें बहुत दुख सहल आम लगे किंतु शेष थर कहूँ बापा मते किंतु एत बड़ घर को बोही जावाक जमार इच्छा ना। प्रीतिर एभली कथा शुणी प्रीतिर बापा झीर मुह को जाबुड़ी धरी कहले छी पागेली तू कहलु केते जन भाग्य थाए एत बड़ घर को बोही जावार तो भाग्य अच्छे। जा माँ जा संसार कर बहुत सुखर रह। बापा मोर एक कथा शुणी प्रीति को आउ किसी कहबार नथिला। सतरे कथार अच्छे दुआर मुहरे अरुआ चाउल पड़े चंद्रराज को भी धो धो हो दिशे। सेमिति प्रीतिर सौंदर्य मुग्ध हो चंद्रकांत बाबू प्रीति को बोहू कर नेले घर को। ससुर चंद्रकांत बाबू सिना प्रीति को बोहू रूप पाई बहुत खुशी हेले सासु वसुंधरा मुह मोड़ी पुणी कहती अरुआ चाउल दुब छोट घर झील आनी बौल दुख मोर किए नेब। एतक कही सासु वसुंधरा जो मुह मोड़ी दिखती लगे बसुधा फाटिज आ प्रीति प्रीति सबुदिन ता भितर लीन हो। प्रीति भावी बड़ घर बिरी डाली को रसुण छुंक दे घर मुह खाईदेव हेले पारिल सेवा केमिति जानिबो। बड़ घरर कांथर कोण भी केबेठू कपट करवा शिखी जाइछि। बाघर चुंक को निर्यातनार चिंक देवाकू समय लगिबनी। बहु पिंडा को जीवा पूर्व गाँवर 5 लोक आसी बसिले।
ଭଲ ମନ୍ଦର ଚାରିବୁନ୍ଦା ରଙ୍ଗ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବାସର ସେଜରେ। ମଧୁ ମାଳତୀ ଚମ୍ପା ଚାତକୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ପ୍ରୀତିର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। କଥା ଛିଣ୍ଡିଲା। ଆଉ କଥା ହେଲା ସୁରୁଜର ମୁରୁଜ ପଡ଼ୁଥିବା ପିପିଲି ହାଟକୁ ଲାଗି ସମସ୍ତ 2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମରେ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଥିଲା ଶାଶୁ ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ ବସୁଧାରୁ ବାଲ୍ମୀକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ନା ରମଣୀୟ ରତ୍ନାଙ୍କର। ଫୁଲେଇ ପ୍ରେମର ପରଶ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତିର ନିଦୁଆ ନୟନ ନଗ୍ନତାର ରୂପ ନେବା ଆଗରୁ ମଳୟର ମେଘୁଆ କଳରେ ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା ମାତ୍ର 4 ଦିନରେ। ସେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା କାଲି ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗର କଳାହାଣ୍ଡିର କୁରତାଣ୍ଡବ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପାରୁଥିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ର ମଶାଣି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରୀତିର ପାଦଚିହ୍ନକୁ ତାର ବାପା ଯେବେ ଅନୁସରଣ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ପାଣିକୁଆ ବସାରୁ ପାରସପତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଗପ ବହିରେ ପଡ଼ିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ପାରସପଥର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୁହା ଆସିଲେ ସୁନା ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଖନେଇ ଖନେଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ବାପା ଯଦି ସେ ପଥର ଟିକକ ମିଳନ୍ତା ନା ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ସତରେ ବାପା ନା? ପ୍ରୀତିର ପାଦକୁ ଛାତିରେ ଆଉଜି ତାର ବାପା କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ତୋ ପାଦ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ପୁରା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଆମର କ'ଣ ହେବ ସେ ପାରସପଥର? ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ। ହେଲେ ପ୍ରୀତିର ବୋଉ ଆଉ କିଛି କହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିର ବୋଉକୁ ହାର୍ଟ ବେମାର। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ବାପାକୁ କହୁଥିଲା, ପିପିଲି ପାଖର ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଅଛି। ଛାତିକୁ ଛେଲି ପୁରୁଣା ହୃଦୟଟା ବାହାର କରିଦେଇ ନୂଆଟା ଲଗାଇଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଜମି ତ ବିକା ହେବ। ଛି, ଜମି ବିକିଲେ ସିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ନା ଜମି ଥାଉ, ମୁଁ ମଲେ ମରିବି। ଶୁଣୁଛ, ଜମି ବିକିବା କଥା କେବେ ବି କହିବନି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଚଳିବ। ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପ୍ରୀତି। ଆଖିର ଅଲିଭା ସ୍ମୃତିକୁ ମଳି ମଳି ସେ ନିଜ ବୋଉର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଚେହେରାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଜି ମିଳନର ମଧୁରାତି। ସମୟ 4:10, ମାନେ ସକାଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରୀତି ଭାବିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିଲେନି କାହିଁକି ଯେ? ନା ମୋତେ ଡାକିକି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବେ ଚାହିଁଲା ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ। କୋଠରୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ନା, କେଉଁଠି ତ ନାହାନ୍ତି। ନା ଅଛି ଚମ୍ପା ଚାତକୀର ବାସ୍ନା, ନା ପିପିଲି ହାଟର ଜମି, ଆଉ ନା ମୋ ବୋଉର ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଚେହେରା। ସମସ୍ତେ କାଳର କୋଳକୁ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାପା କହୁଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପିଲା ଆଉ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଯଦି ଏତେ ଭଲ, ତେବେ ନିଜ ବୋଉକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଜମିତକ ନେବାକୁ ରୋକିଲେନି? ସବୁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଗହନ ଗହଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା କାହାର ମନ୍ତ୍ରିତ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ସ୍ୱର। ସଂସାର ସାଗରର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସତ୍ୟରେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତି ପବନର ଫାଙ୍କାରେ ନିଜ ତରୁଣର ଉଦ୍ଦମତା ସହ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଫୁରୁସତ ବେଳର ଅପରୂପା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରୀତି, ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରୀତି। ଫଗୁଣର ପଲକରେ
ଗୌରାଙ୍ଗ ଶରୀର, ସୁନ୍ଦର ତନ୍ମ ଆଉ ମନ ଜଣା ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଜାହିର କରିଦିଏ ଭାବନା ମୁକ୍ତର କେଇପଦ ତଳିନ କବିତା। ଆଉ ସେହି କବିତାର ଗାୟକ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆତୁର, ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରୀତି ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ। ଅତୀତର ସେହି ସୁରଭିତ ସ୍ମୃତି ପୁଲକିତ ସୁଗନ୍ଧର ରେଣୁ ଭଳି ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା ପ୍ରୀତିର ମାନସ ପଟରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରୀତିର ଆଖି ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶାଶୁ ବସୁନ୍ଧରା ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ, ଆଲୋ, ମେହେନ୍ଦୀର ମୃଦ ମହିଳା ହେଲାଣି? କୋଉ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ତୁ? ଦିନ 2 ଘଡ଼ି ଯାଏଁ ଶୋଇବୁ? ବୋପା ଭାଇ କିଛି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ମ। ସକାଳୁ ରାମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାରିଲିଣି। ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଡିସ୍ ନେବ ବୋଲି 2 ଥର ଆସିଲାଣି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସ୍ କ'ଣ ତ ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁର ଧୋଇ ପାରିବେ? ଯା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟା ବଦଳାଇ ଦେଇ ପୁରୁଣା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ହଁ, ହାତରେ ଏତେ ଚୁଡ଼ି ରହିଲେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 2ଟା ଚୁଡ଼ି ହାତରେ ରହିଲେ ତୋ ଘଇତାକୁ ଜମା ନେଇଯିବନି କି ତୁ ଭିକାରୁଣୀର ଝିଅ ବୋଲି ବାହାରେ ବାଇଦ ବାଜିବନି। ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରୀତିର ଆଖିରୁ ଅଳସ ବନ୍ୟା ବହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଉପାୟ ନଥିଲା ପ୍ରୀତି ପାଖରେ। କ'ଣ ବା ସେ କରିବ? ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିର ଘନ କଳା କୁନ୍ତଳରେ କାଳିଜାଇର କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାଟବଣା ହୋଇଥିଲା, ତାହା କାହାକୁ ବା ଅଜଣା। ସେଦିନ କାଳିଜାଇ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରୀତି। ଆଜି ପ୍ରୀତି କାଳର କୋଳରେ କବର ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ନିଜକୁ। ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟର ଅଙ୍କୁର ଅଂଶକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଆଟାଜିରୁ ନିଜ ମାଆର ଧଡ଼ିଚିରା ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧି ବାସନ ମାଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। କଜଳ ମିଶା ଆଖି ଆଜି କଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା। ହେଲେ ଯାହା ଲାଗି ସେ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଅଭିବାଦନକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ପ୍ରୀତି ଏବେ ବି ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟର ସିନ୍ଦୁରରେ ସଜାଇଥିବା ମଣିଷର ମନ ମଳୟର ମୃଦୁ ହେବ କି ମରଣର ମଶାଣି, ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ। ପ୍ରୀତି ଏବେ ବାସନ ମାଜି ସାରି ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖିଲା। ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୋଟାଏ ପାଣି ଆଣି ନିଜ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକାଇଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଲୁଣିଆ ପାଣିର ପ୍ରଭାବରେ ପାଦର ପାର୍ବଣ ଫସରା ଫାଟି ଯାଇଛି। ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ନୁଚାଇ ଦେଲା। ତା ମନେ ମନେ କହିଲା, ଛି, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଘର କାମ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନିଜର ମା ନାନୀ ହୋଇଯିବ କି? ଯେବେ ଯେବେ ପ୍ରୀତିର ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟିଏ କି ଗୋଡ଼ିଟିଏ ଫୁଟିଯାଏ, ପ୍ରୀତିର ବାପାଙ୍କର ବିଲଗାମ ହୃଦୟରୁ ବନ୍ୟା ବହେ। ହେଲେ ଆଜି କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପାଖରେ ପ୍ରୀତିର ବାପା ନଥିଲେ। ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଭିଣୋଇମାନେ ଥଟା ପରିହାସ କରୁଥିବା କଥା ପ୍ରୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରିଲା। ସତେ ସରଥର ସାଥୀ ହେବାକୁ କାଶଦଣ୍ଡୀ ଯେମିତି କୃପା କରିଛି। ଭାବିଥିଲା ମୁହଁରେ ମଖା ଭଳି କାଳିମାର କାଳ ଦେଇ କୋପକୁ ବି ଗ୍ରାସ କରିଯିବ। ହେଲେ ନାଉରୀ ବିହୀନ ନୌକାକୁ ବି ନିଲାମ କରିବାକୁ ଠିକାଦାର ମିଳିଯିବ, ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଜାଣିନଥିଲା। ଠକ ଠିକାଦାର ଠିକଣାକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସକାଳେ କିଣା ହୋଇଥିବା ନୌକାର ନିଲାମ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଥମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଫଗୁଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ତାକୁ ପର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ତାହାର ନପୁଂସକ, ଆଉ ତା ଦେହର ଦୈହିକ ସୁଖକୁ ବାହାଘରର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଭିଣୋଇମାନେ ନିଜ ପତର କଳରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ। ସତରେ ହୃଦୟର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭରି ଚିତ୍ରିତ ଜୀବନରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ପାଳିଥିଲା, ତାହା କେବଳ ଲୋଭନୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦକୋଷରେ ସୀମିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରୀତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରୀତି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ବୁଝାଇବ? ନା, ସେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଜ ବାପାକୁ ଏତେ ଛୋଟ କରିଦେବ? ବୋଉ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ବାପା, ମୁଁ ମଲେ ମରିବି, ମୋ ଜମି ସେମିତି ଥାଉ। ବାପା, ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପା। ମୋର ସତ୍ତ୍ୱ ହଜିଗଲେ ଚଳିବ, ମୋ ଭାଇର ସଂସାର ତ କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ। ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବାହାଘରର ଚମେଲି ହୋଇ
ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରୀତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜକୁ ସଜ କଲା। ବାହାରେ ଶାଶୁ ବସୁନ୍ଧରା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଲୁଗା କାଚିବାକୁ। ପ୍ରୀତି ଆସୁଛି କହି ହଁ ମାରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତରେ ମଳୟ ଆଜି ବି ସେମିତି ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଦଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ଥରେ କହିଲା, ବାପା ଯାଉଛି, ବାପା ପାରିବ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ବୋଉ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯାଉଛି ବାପା। ଦୟାର ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ସମୟ ସଂକୁଚିତ ଥିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତର ବାହାରେ ପ୍ରୀତିର ପାଦଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ସେହି ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ପ୍ରୀତିର ବାପା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଝିଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରୀତି ଫେରିବ, ପ୍ରୀତି ଫେରିବ, ପ୍ରୀତି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ।